ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ खेती कानूनां दे खिलाफ एक पासे अंदोलन जारी है, एक पासे बॉर्डरां ते किसान डटे हुए ने तो दूजे पासे समय समय ते पैरेलल एक्शन प्लान भी किसान उलीकते रहंदे ने। ते उस एक्शन प्लान दा हिस्सा कि जो अज 26 मार्च ਨੂੰ किसानां ने 12 घंटे दे लई भारत बंद दी कॉल ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। सड़क आवाजाई ते रेल आवाजाई बंद रहेगी। इस तो इलावा दुकानां, बाजार, जनतक थावां बंद रहणगियां। हालांकि एमरजेंसी सेवावां चालू रहणगियां। एमरजेंसी दे लई किसी तरह की कोई जो मनाही नहीं है, पर उस तो इलावा सब कुछ बंद रहेगा। रोड जाम को करने का मकसद सिर्फ इतना है, सरकार को अपनी एकता दिखाना। सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़कर और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, पूरी देश की जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा कर दे सरकार। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए सरकार ने हमारे से किसानों से वोट लिया था और ये काले कानून, ऐसे कानून लेके आ गई है सरकार जिसमें देश की रोटी पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। सरकार भूख के ऊपर व्यापार करना। तो आज जैसे पूरे देश में हम लोगों ने पूरा देशव्यापी जो बंद का न्योता दिया है, तो इस तरह से सभी किस्म की रेल, सड़की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी सभी को बंद करने का आह्वान किया। तो हम लगभग 6 बजे, अभी 10-15 आदमी हैं यहाँ पहुँच गए हैं और आप देखिएगा जैसे थोड़े गांव से लोग निकल तो रहे हैं, तो थोड़ी देर में लगभग 10 बजे यहाँ हजारों का इकट्ठ देख सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में, हम पंजाब में तकरीबन 12 जिलों में 165 जगहों पर, जिनमें से 28 जगहों पर रेल मार्ग जाम करेंगे, बाकी जगहों पर रोड आवाजाही जाम करेंगे। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ किस तरह की तैयारी है किसानों के वालों की, कुछ अज प्लान जो है अगे रहन वाला है। इस दे लई वख-वख थावां तो साडे सहयोगी भी जुड़नगे, तस्वीर दिखावांगे तुहानूं कि किस तरह के हालात ने। फिलहाल मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने शंभू बॉर्डर तो, सीधा रुख करदे हां। तां मनोज, 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ भारत बंद का सदा दिता गया है, किस तरह की तैयारी है किसानों की, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जे आप गल करिए शंभू बॉर्डर तो पहला जिहड़ा बनूर बॉर्डर है उत्थे असी मौजूद हाँ। तो अज पूरा दिन तुसी न्यूज़ 18 पंजाब ते जिहड़ी अपडेट है वो तुसी देखोगे। तो सब तो पहला तुहानूं हुण सवेर दी तस्वीरां दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बनूर शंभू बॉर्डर तो पहला जिहड़ा बनूर बॉर्डर है उत्थे दी तस्वीरां ने जिथे किसान जथेबंदियां पहुंच चुके ने। ते जिहड़े 12 घंटे का तुसी भी गल कीती है कि एमरजेंसी सेवावां नूं छड्ड के जिहड़ी बाकी दी जिहड़ी चीज़ां है वो बिल्कुल ब्लॉक कीते होए, रोड जिहड़े वो ब्लॉक कीते। संयुक्त किसान मोर्चा की जिहड़ी मीटिंग हुई सी, लगातार जिहड़ी अपडेट है वो दी गई सी कि अज दा जिहड़ा भारत बंद की कॉल की गई सवेरे 6 वजे तो लैके शाम नूं 6 वजे तक। हालांकि ये भी साफ तौर पर किसानों वालों कहा गया है कि किसी भी तरह का किसी नाल जोर जबरदस्ती या हुल्लड़बाजी जिहड़ी है वो नहीं की जाएगी। पूरे शांतिमय तरीके नाल जिहड़े शॉपकीपर्स ने, दुकानदार ने, उन्होंने भी अपील की जाऊगी कि वो दुकानां बंद करन। हालांकि जिहड़े किसान जथेबंदी है वो भी साडे नाल जुड़े ने, उन्हां नाल भी गल करदे। अमृत के सब तो वड्डी गल है कि हुण काफ़ी समा हो चलिया ते हुण अज दा जिहड़ा कॉल की गई है भारत बंद दी किस तरह वो देखते हैं, उन्हां नाल गल करना बहुत जरूरी है। भाजी, अज दी जिहड़ी कॉल की गई है किस तरह का तुसी देख रहे हो, क्योंकि हाईवे, नैशनल हाईवे तुसी बंद किए हैं, तो तुसी क्या शांतिमय तरीके नाल जिहड़ा हैगा ये प्रोटेस्ट किया जा? बिल्कुल जी, असीं देखते हैं। देखो जिवें संयुक्त काल मोर्चे की कॉल आई है
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਨੂੜ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਦਹੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਨੂੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 82 ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਰੋਲੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਟਿਆ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 82 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਚੌਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੌਂਕ ਬਲੌਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਅੱਜ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।